Témoigne de l'intérêt de ce sujet et témoigne aussi de la célébrité de notre conférencier, qui est lui-même un ingénieur tunisien diplômé de l'ENIT, la doyenne des écoles d'ingénieurs de Tunisie et l'école référence de ce pays. Grâce à l'excellence de ses étudiants, recrutés parmi les meilleurs classés aux concours nationaux, l'excellence de ses enseignants-chercheurs, dont environ la moitié ont les plus hauts grades de l'enseignement supérieur et de la recherche, et enfin, l'excellence de ses programmes de formation d'ingénieurs dans 9 spécialités qui font toutes l'objet de conventions de double diplôme avec les établissements français prestigieux. Fondée en 1968, l'ENIT compte depuis sa création environ 12 600 diplômés, dont un grand nombre occupent des postes de très haute responsabilité dans l'industrie et l'administration. Outre les responsabilités techniques et managériales, les diplômés de l'ENIT ont investi les responsabilités politiques avec plusieurs ministres énitiens dans les derniers gouvernements. L'histoire retiendra que le gouvernement de M. Mehdi Jama'a, sous le gouvernement de M. Mehdi Jama'a, la Tunisie a organisé ses premières élections démocratiques, parlementaires et présidentielles. Et nous espérons que les historiens n'oublieront pas de mentionner qu'il était diplômé de l'ENIT. Sans plus tarder, je vous souhaite un excellent forum et je cède la parole au professeur Patrick aussi pour un petit mot de bienvenue. صباح الخير، مرحبا بكل الحضور، مرحبا بالطلبة، مرحبا في المهدي، في الشباب، السيد رئيس الجمهورية، السيد حاتم، الجميع، كل السادة خاصة الطلبة أبنائنا. سمحوا لي في البداية باش نعبر على سعادتي الكبيرة بالتواجد من جديد في مثل هالمناسبة في مدرسة تعتبر رائدة بالنسبة لتونس ككل، وبالنسبة لجامعة تونس المنار بالتحديد رائدة في مجال اللي يكون نقطة ضعف ربما في الجامعات التونسية، وهو مجال التفتح عن المحيط. كما تعرفوا أكثر الجامعات التونسية مدة طويلة وأكثر المؤسسات عاشت منغلقة على نفسها، بعيدة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي شهدت صعوبات وصلنا لصعوبات كبيرة على مستوى تشغيلية حاملي الشهادات العليا. كما تعرف اليوم تقريبا 30% من العاطلين عن العمل في تونس حاملي للشهادات العليا. جزء كبير من التفسيرات اللي تعطات العلمية في الاتجاه هذا هو عدم تلائم التكوين مع معطيات وحاجيات سوق الشغل في تونس. بالطبيعة من شأنها مثل هالمناسبات هذه التفتح على المحيط وخلق قنوات كبيرة بين المؤسسات الجامعية والنسيج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، من شأنه أن يحسن تشغيلية الطلبة نتاعنا، يعملهم يخلق لهم تكوين مجالات تكوين تكون متلائمة مع حاجيات سوق الشغل. وذاك علاش مثل هذه المناسبات تعتبر نقاط مضيئة، تعتبر نقاط هامة وهامة جدا بالنسبة لنا في جامعة تونس المنار، ونسعى إلى دعمها على مستوى مختلف المؤسسات وليس على مستوى الإنيت فقط. إذا من منطلق هذا أنا سعيد وأعتقد وأن هذه التجربة تجربة ناجحة ولا بد لها أن تتواصل على مستوى المدرسة، لكن أن يقع تعميمها على مستوى كل المؤسسات. شكرا لكل من ساهم في التحضير إلى هذه المناسبة، وأعلم أيضا أن أبنائنا الطلبة لعبوا دورا كبيرا في هذا الاتجاه. شكرا لكم جميعا، شكرا للحضور، وأتمنى كل النجاح لمثل هذه التظاهرات، وهذه التظاهرة بالذات في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس التي نفخر بانتمائها إلى جامعة تونس المنار باعتبار المرتبة المشرفة جدا التي تحتلها جامعتنا اليوم، باعتبار وكما تعلمون جامعتنا تعتبر توب ميل اليوم في العالم، ونسعى إلى أن نحسن هذه المرتبة بعد أن كنا في مراتب 5000 و6000. اليوم رانا في ال1000 الأوائل في العالم. نعتز بهذا الإنجاز الذي يرجع فيه الفضل لجميع مكونات ولجميع المتدخلين في الجامعة من طلبة وأساتذة وعملاء وموظفين
وكل مكونات، وكذلك بفضل العلاقات التي تكونت وبصدد التوطد بين الجامعة ومختلف مكونات المجتمع المدني التي تساهم بشكل كبير في إنجاح هذا التفتح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. شكرا من جديد وكل التمنيات بالنجاح لهذه التظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مدير المدرسة الوطنية المهندسين بتونس، السيد رئيس جامعة تونس المنار، إخواني أخواتي تلاميذ وخريجي المدرسة الوطنية المهندسين بتونس، حضرة الأساتذة، ضيوفنا الكرام. أريد بكم جميعا أن نرحب ترحاب خاص بالسيد مهدي جمعة رئيس الحكومة السابق، وأقول له أن مشاركته في هذا الملتقى شرف لنا جميعا، وأريد بالمناسبة أن أتوجه له بالشكر الجزيل لأنه هو من بادر بالاتصال بجمعية الخريجي المدرسة للتعبير عن رغبته في الالتقاء بالمهندسين، وشرطه الوحيد هو كان أن تكون الانطلاقة في المدرسة الأم. كان ذلك أياما قليلة قبل انعقاد هذا الملتقى، واقترحت عليه أن يتقدم المحاضرة في صدر الملتقى وقبل بدون أي تردد، وشكرا على هذا الدور. كان بديهي للسيد مهدي أن يتصل بالجمعية التي تضم الآن 12612 متخرج منذ سنة 2072 إلى 2016، منهم 2172 تقني ثاني والبقية مهندسين، شاركوا جميعا في بناء تونس الحديثة قبل وبعد الثورة بتحملهم مسؤوليات في مختلف القطاعات التقنية والاقتصادية والسياسية، وهذا ما يعطي أملا كبير إلى التلاميذ المزاولون دراستهم الآن في المدرسة بأن الآفاق موجودة وكبيرة، وسيغادرون المدرسة بشهادة تمكنهم من الالتحاق بسوق الشغل العالمية، لأن الآن التكوين ليس لمهندسين للاشتغال في تونس فقط، يجب على المهندس خارج المدرسة هذه أن يكون جاهز للعمل أينما كان، ويكون جاهز في بعض المؤسسات الخاصة. إذن أغتنم هذه الفرصة لأعلن أن الجمعية قامت حديثا ببعض موقع خاص بها، هو في لمسات أخيرة ويمكن أن تزوروه عن طريق العنوان www.adini.com.tn. يضم هذا الموقع قائمة كل المتخرجين مبوبة بالدفعة والاختصاص، والمطلوب من الزميلات والزملاء الدخول للموقع لتحيين معطياتهم الشخصية حتى يسهلوا علينا الاتصال بهم. أعود إلى السيد مهدي جمعة، هو خريج المدرسة الوطنية المهندسين بتونس دفعة 88 اختصاصا مدني، لكنه اشتغل في شركات عالمية مختلفة عن اختصاصه الأول، لكن قادته في الأخير إلى تلبية الواجب الوطني بعد الثورة. عاد إلى تونس لأن كان عنده واجب وطني للقيام به نحو هذا البلد الذي ساهم في تكوينه، وتحمل الإشراف على وزارة الصناعة والطاقة، ثم وكلت له مهمة دقيقة في ظروف صعبة جدا، وهي رئاسة حكومة التكنقراط. ومن المهام التي كانت الأهم مطلوب من وكولة لهذه الحكومة هي استتباب الأمن ثم
النجاح في تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014. حاتم كل الناس يشهد بنجاح هذه على الأقل النقطتين. السيد مهدي جمع بعد مغادرة الحكومة واصل النشاط السياسي وقام بمبادرة جديدة سيعود عليها هو. نتمنى له النجاح فيها ونقول له نعبر عن استعداد كافة المتخرجين لدعم كل عمل جاد لفائدة تونس. إن شاء الله نتمنى لكم النجاح والتوفيق. في الأخير أتوجه بالشكر للجنة التنظيم اللي سهرت على تنظيم هذا الملتقى، والشكر كذلك لكافة المؤسسات اللي قامت باش تشارك في الملتقى هذا، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق وشكرا. La parole est pour vous. C'est en français, c'est ça? Salam alaikum. C'est un vrai plaisir de revenir à la source, d'être ici de nouveau après, je pense, une trentaine d'années, un peu moins d'une trentaine d'années. Et c'est un immense plaisir de rentrer dans cette salle-là sans avoir la pression de passer un examen. J'ai vraiment fait les contractions, je le vis différemment. Moi, j'aimais bien la place qu'occupait la jeune future ingénieure. Elle était bien. Maintenant, je me retrouve de l'autre côté. Vous avez vu, en fait, il y a quelques mètres, quelques marches à faire. Mais j'ai passé 28 ans à traverser ça et passer de l'autre côté. Tout en passant par des étapes, en fait, de l'élève bosseur pour réussir les examens, un stagiaire dans un grand groupe, et puis après dirigeant d'une grande division dans l'aéronautique, et puis ministre de l'Industrie, Premier ministre, pour mériter ma place aujourd'hui. Vous voyez ce qui vous attend, et c'est passionnant. En tout cas, je remercie les organisateurs de m'avoir organisé et offert cette opportunité de retrouver les bancs de cette école qui m'est chère et que je considère une des meilleures écoles en fait, dans la région, plus que le pays. Le thème aussi. Le thème m'intéresse beaucoup parce que, effectivement, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas votre souci majeur ce qui se passe dans le monde et les turbulences, mais ça le sera bientôt, et c'est très important, aussi bien à votre niveau qu'à un autre niveau, de comprendre ce qui se passe dans le monde, toutes ces mutations et ces turbulences qui sont très, très, très importantes. Bon, je vais aller droit au but, commencer par le sujet, essayer de brosser ensemble, en fait, ces mutations, essayer de les cerner, de comprendre ce qui se passe. Vous savez tous qu'on est à l'heure où on est en train en fait, de vivre une autre révolution, la révolution technologique, qui sera fort probablement aujourd'hui, qui générera des mutations et des changements beaucoup plus importants que ce qu'on a connu dans les autres évolutions, comme la révolution industrielle. Nous sommes convaincus d'une chose, dans cette révolution, la technologie, elle sera un vecteur très important de ce changement-là. On le voit tous les jours. Et ça va s'accélérer, ça sera, je m'adresse à des ingénieurs, donc pour utiliser des termes techniques, ça sera exponentiel en fait dans les années à venir. Ça sera aussi l'origine de changements non seulement technologiques, mais ça impactera la vie dans toutes ces dimensions. Il y aura de l'impact sur notre vie sociale, on commence à le voir à travers les réseaux sociaux, ça impactera le travail, la manière d'organiser le travail, le rapport entre l'entreprise et puis les employés, les travailleurs, ça impactera le code de travail, ça impactera aussi la relation entre l'entreprise et son environnement, entre les entreprises, mais d'une manière plus générale, ça impactera aussi les relations entre les pays. Donc ça va être quelque chose de vraiment très radical comme changement, très déstabilisant, mais c'est aussi des opportunités qui vont se présenter à nous, et c'est à nous de comprendre ces mutations, c'est à nous de savoir les analyser, c'est à nous de savoir les anticiper, et c'est à nous de se préparer et de faire de sorte à ce que ça ne soit pas une menace, mais plutôt des opportunités à saisir. Donc, je vais peut-être essayer d'analyser un peu plus aujourd'hui ce qui nous attend.
On a vu ces dernières années, déjà, et je vous dis, dans l'avenir, ça sera d'une manière exponentielle, se développer de nouveaux business models. Vous avez vu des entreprises comme Uber. Uber aujourd'hui est la compagnie qui a la plus grande compagnie en fait, de transport, de taxi dans le monde, mais qui ne possède aucun véhicule. Uber est en même temps aujourd'hui une capitalisation boursière, ou une autre manière vulgarisée de dire les choses, une valeur aujourd'hui d'entreprise qui dépasse celle de General Motors, un géant de la construction automobile. Il n'a pas un seul véhicule, il dépasse déjà General Motors. Vous avez Facebook. Facebook, vous connaissez tous Facebook, c'est le premier média aujourd'hui à l'échelle planétaire et qui ne produit pas de contenu et qui est en train de dépasser largement l'ensemble en fait, des médias conventionnels. Airbnb aussi, une grande compagnie, c'est le plus grand fournisseur aujourd'hui d'hébergement qui va dépasser bientôt en termes de valorisation une chaîne comme la chaîne Hilton qui s'est mis des décennies, qui a mis des décennies en fait pour se construire. WhatsApp, tout le monde connaît WhatsApp aujourd'hui. Et même, vous allez voir en fait, si on compare WhatsApp à Microsoft, qui était il y a quelques années une révolution technologique assez importante, Microsoft a mis, pour atteindre $1 milliard de valeur, il a fallu embaucher 3000 personnes. WhatsApp, il l'a fait avec 50 personnes. Vous voyez, pour nous, Microsoft, c'est nouveau, c'est révolutionnaire, mais il est en train de se faire dépasser par d'autres business models qui sont beaucoup plus rapides à se mettre en place, beaucoup plus efficaces et qui apportent aussi des services qui sont renouvelés. Donc, ça c'est en parlant de technologie, mais ce bouleversement, en fait, ce changement va impacter tous les aspects de la vie. Moi j'étais confronté à cette question quand j'étais chef de gouvernement sur la question sécuritaire. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on interroge les grands spécialistes, les grandes agences de sécurité, pour leur dire quel est le plus grand souci d'avenir, en fait, on peut penser qu'on va parler de terrorisme, on va parler de nucléaire. Et bien non, aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur la cyberwar, la guerre invisible, en fait. Les soldats invisibles, vous avez connu des événements, en fait. En Iran, ils ont pu arrêter des centrifugeuses à distance avec un virus. L'alternative, ça aurait été, dans un autre temps, en fait, d'envoyer des armées, d'envoyer des avions de chasse, d'envoyer des hélicoptères, d'envoyer des missiles. Donc vous voyez, c'est une mutation qui est très importante. Nous aussi, on est exposé à ça et on doit être vigilant aussi bien sur l'aspect maîtrise de technologie, mais sur d'autres aspects de la vie, d'autres aspects de la vie commune, comme la sécurité. L'industrie, puisque vous êtes directement concerné. Aujourd'hui, si on analyse ce qui se passe, et surtout si on va regarder les pays qui sont en avance sur le plan industriel et qui ont apporté les dernières décennies réellement une valeur ajoutée assez importante, une avancée assez importante dans l'industrie, si on cite le Japon, au Japon aujourd'hui, les industries, les usines automobiles se vident d'ouvriers. C'est plutôt des automates qui sont en train de les remplacer. Et on sait que partout, il y a cette tendance en fait à essayer d'organiser différemment en fait la chaîne industrielle, mais aussi on voit partout des plateformes d'achat qui sont des plateformes virtuelles. Il y a plus, on ne va pas réunir les gens en fait ensemble, mais on crée une plateforme numérique pour essayer de consolider, de gagner en fait, d'acheter ensemble. Et les exemples sont vraiment multiples. Mais tout ça aussi, il est en train d'impacter l'organisation de l'industrie à l'échelle internationale. Donc, il y aura des conséquences sur les centres de concentration en fait, de l'industrie, sur les types d'industrie et par conséquent sur l'offre, sur les bassins d'emploi. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne directement en tant qu'ingénieur, mais en tant que pays aussi, la Tunisie, qui doit bien comprendre en fait, ces mutations pour bien définir ses objectifs et comment avoir sa part du morceau, surtout que maintenant, dans toutes ces activités, on commence à voir les frontières disparaître. D'ailleurs, plus on parle de technologie, plus on parle de numérique, on sait que le numérique n'a pas de frontières. En fait, que vous soyez ici à l'intérieur du pays, en Tunisie, ou sur la côte new-yorkaise,
vous êtes connecté en instantané et vous pouvez dealer, vous pouvez échanger, vous pouvez organiser vos flux d'une manière très instantanée et très simple. On voit aussi que dans l'industrie, la grande tendance aujourd'hui, avant c'était la transformation de la matière, transformer de la matière pour faire des voitures, pour faire ceci, et la matière avait toute sa valeur, la qualité de la matière, la qualité de la transformation. Aujourd'hui, y compris là où on a de la matière s'organise autour de l'intelligence. Partout, on va trouver des systèmes intelligents. Partout, on va trouver des algorithmes. Partout, on doit trouver de la connexion. On veut faire du monitoring à distance. On veut réparer à distance. On veut contrôler à distance. On veut savoir, on veut faire des statistiques. On veut avoir un retour. On veut savoir quelle est la durée de vie. Partout, on va embarquer en fait de la technologie. Partout, on va embarquer du numérique. Partout, on est en train de transformer. Et partout, on est en train de déplacer la frontière de la valeur ajoutée. Elle n'est plus dans la matière, elle est dans l'intelligence que la matière doit contenir. Donc ça aussi, c'est très important, c'est une mutation de fond. Et je me rappelle quand j'étais dans l'industrie, les 10 dernières années, on travaillait sur ça. C'est de dire, voilà notre cœur de savoir-faire, nous avons réussi à faire ça et à bâtir ça pendant des décennies. Maintenant, l'avenir, c'est d'utiliser ce savoir-faire, mais pour embarquer de l'intelligence. Et ce qu'on vendra dans l'avenir, ce n'est pas de la matière, mais c'est la matière, c'est de l'intelligence supportée par cette matière. Et ça, c'est vraiment une grande tendance. Et vous trouvez ça partout. L'énergie. Quand vous regardez l'énergie, observez ce qui s'est passé ces dernières années. La chute du baril, c'est quoi? À l'origine, c'est une mutation, c'est une avancée technologique où les États-Unis ont pu passer en fait du statut de grand importateur d'énergie à un statut d'exportateur, parce qu'ils ont développé des technologies, ils ont réussi à développer des technologies. Mais on le voit partout aujourd'hui, on parle d'énergie solaire, d'énergie green, et l'avenir, il sera là, dans le mix énergétique, on parle d'optimisation, on parle de smart green, et nous avons travaillé au gouvernement à l'époque sur le smart green, parce qu'il ne s'agit plus maintenant de produire de l'électricité, mais comment optimiser en fait sa production, comment optimiser sa production, le mix, on parle d'interconnexion, pour aller parfois acheter de l'énergie à un prix largement plus bas que le coût de production qu'on peut avoir en local. Donc l'intelligence encore, ces nouvelles technologies jouent un rôle très important. De l'énergie solaire au smart grid, à ces nouvelles technologies pour essayer d'exploiter des gisements auxquels on n'avait pas accès. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont très importantes, qui sont très importantes. Ne pas comprendre ça, on peut risquer d'être marginalisé et on peut subir des choses auxquelles on n'est pas préparé. Et parfois, c'est intelligent. Aujourd'hui, il est vraiment très important pour vous, ingénieurs, d'être conscients de tout ça. Je sais que vous avez beaucoup de devoirs, vous êtes sollicités, mais vous devez aussi avoir la curiosité et être très attentif à ce qui se passe, comme c'est le rôle de politique. D'ailleurs, ces mutations et ces évolutions assez importantes impactent aussi la politique. Quand vous regardez les dernières campagnes électorales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, vous allez trouver une nouvelle force qui est en train de se constituer et qui est en train d'accompagner les politiques. C'est des gens qui développent des algorithmes. Partout, on va développer des algorithmes pour comprendre l'électorat, pour comprendre les attentes des gens, pour savoir aussi, segment par segment, en fait, son électorat, la connaître, pour savoir quel message faire passer. Et partout, on va voir, en politique et ailleurs, se développer, en fait, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon de comprendre, cette nouvelle façon d'analyser ces outils, cette nouvelle façon aussi d'agir, qui sera accompagnée par, on va trouver des analystes, des programmateurs et des gens qui vont faire des algorithmes. Et des gens qui vont analyser aussi ces résultats d'algorithmes. Donc c'est une sorte de cinquième force, de cinquième pouvoir qui est en train de se créer. Nous avons connu le pouvoir exécutif, nous avons connu le pouvoir législatif, avec la justice, nous avons connu et nous connaissons encore tous ces pouvoirs avec les médias. Il y a une autre force qui est en train d'émerger. Sa dominante et sa porteuse, c'est bien la technologie, c'est bien cette évolution technologique. Et qui va comprendre tout ça? Ce n'est pas les ingénieurs. Donc vous voyez même en politique,
En politique pure, en fait, on a besoin d'ingénieurs. Dans l'industrie, il est évident qu'on a besoin d'ingénieurs. Partout, on a besoin d'ingénieurs. Donc, ne vous inquiétez pas pour votre avenir. Il y a suffisamment d'opportunités. Il suffit de bien comprendre où se trouvent ces opportunités et bien s'y préparer. Et ça ne se passe pas qu'à l'école, ça se passe aussi en dehors de l'école. Bon, dans tout ça, faut-il avoir peur? Est-ce qu'il faut avoir peur des bouleversements sociaux qu'on va vivre? Parce que là aussi, moi je vois, ici en Tunisie, on est très focalisé sur le problème qu'on a accumulé du passé. Et je prends un problème comme le rapport entre l'employeur, l'employé, toutes ces crises qu'on vit, mais on ne voit pas venir quelque chose qui va complètement modifier les rapports. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est très simple, pour n'importe quelle tâche que vous voulez exécuter d'engineering, vous pouvez en fait dispatcher le même jour et avoir en simultané des ingénieurs qui travaillent sur l'exécution d'un plan, l'autre qui travaille sur le logo en Inde, l'autre en Californie, l'autre au Botswana et l'autre en Tunisie. Vous pouvez le faire et le rassembler et vous n'avez pas bougé. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas compris ces enjeux-là, si vous n'êtes pas préparé pour être une opportunité, pour transformer en fait cette tendance en fait une opportunité pour nous, on peut toujours se battre, se chamailler ici pour des choses qu'on perdra collectivement. La compétition est très ouverte aujourd'hui, réellement elle est planétaire, les défis sont très importants et il faut arrêter de voir les évolutions technologiques comme étant des évolutions techniques. Non, c'est des évolutions techniques, oui bien évidemment, c'est des évolutions aussi sociales, c'est des évolutions politiques, c'est des évolutions économiques, c'est tous ces aspects qu'il va falloir maîtriser et c'est tous ces aspects qu'on va voir en fait impactés par cette évolution et cette turbulence. J'ai choisi de ne pas parler en fait de la mutation de tous les problèmes géopolitiques, de tous les problèmes sécuritaires, parce que j'ai voulu cibler sur cet aspect-là qui concerne davantage les ingénieurs, où les ingénieurs peuvent jouer un rôle très important. Mais si vous le souhaitez, on peut en discuter tout à l'heure sur des aspects aussi de tout ce qui se passe en fait dans la région, dans le monde, tous ces changements. Mais il est très clair que, y compris à l'échelle macro, à l'échelle des pays, on va voir aussi des évolutions assez importantes. Nous avons vu ces dernières années voir émerger, nous avons vu émerger en fait des puissances comme la Chine ou la Corée ou autres. Je pense que ça ne va pas être figé dans le temps, parce que vous voyez en fait comment on arrive à créer maintenant des activités assez rapidement pour qu'elles deviennent puissantes et dépasser en fait des activités. On a mis des décennies, voire même plus, parfois en fait à construire. Je pense que dans cet équilibre et dans cette compétition mondiale aussi, l'ordre sera tout le temps remis en cause. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on ne doit plus rester dans cette méthode stop and go ou méthode statique en fait à voir les choses, on étudie et puis on planifie pour 20 ans. Non, aujourd'hui les choses se font d'une manière très dynamique. Il faut être là pour se remettre en cause tous les jours, pour essayer de comprendre ce qui se passe et se forcer aussi d'apporter des réponses à ces questions. Il ne suffit pas de comprendre, mais sans comprendre on ne fera rien. Il ne suffit pas d'analyser, mais l'analyse est indispensable, mais aussi il faut avoir le courage de dire oui, on a compris ce qui se passe, oui, il y a des menaces, mais moi, je vais aller dans le sens de la réflexion, de la proposition, pour faire de ces menaces des opportunités. Ça, c'est pas ce qui nous caractérise aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, sur un plan collectif. Mais on est condamné à le faire, à ne pas avoir peur. Avoir peur ne chasse pas en fait la menace, mais plutôt à prendre confiance, à comprendre les choses, mais à accepter aussi de faire l'effort, de faire des sacrifices, à accepter de persévérer, à accepter de ne pas baisser les bras. À votre niveau et à tous les niveaux, nous devons avoir cette attitude. Sans cette attitude, nous allons subir en fait cette menace. Avec une attitude constructive, en fait, nous pouvons réellement transformer ces menaces en opportunités. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les changements? Sur ces changements, tout à l'heure, j'ai parlé en fait, en termes de politique, d'une cinquième force qui est en train de naître, d'avoir de l'influence. Mais je pense aussi que, d'une manière globale, il va y avoir effectivement ce changement, cette compétition entre les nations. Les nations
avec, bien sûr, avec leur gouvernement, avec leurs institutions, mais vous voyez davantage, et de plus en plus aujourd'hui, la compétition, elle ne se fait pas qu'au niveau en fait, des gouvernements, qu'au niveau des institutions. Ce n'est pas les seuls acteurs, et ce n'est pas les seuls acteurs non plus en fait, hein, si je prends un aspect comme la diplomatie. Aujourd'hui, faire de la diplomatie, il ne s'agit pas en fait d'échanges entre les ambassadeurs et de parler politique et des beaux discours et les photos de famille. Moi je me rappelle, en fait, j'avais un peu surpris, pour ne pas dire plus que ça, quand j'ai organisé ma visite à Washington. C'était une visite politique officielle. Je n'ai pas commencé par Washington, j'ai commencé par New York. Et en arrivant à Washington, c'était la première question qu'on m'avait posée. Pourquoi avoir commencé? Parce que justement, il faut tenir compte de ce changement-là. Parce que la politique, c'est très important. Les rapports en fait, diplomatiques, c'est très important. Mais la diplomatie, c'est d'aller aussi chez Google. La diplomatie, c'est d'aller voir ce qui se passe en fait. Et chez Google, on n'est pas rentré par la vitrine, on est rentré par la cuisine pour voir ce qu'ils sont en train de préparer à l'intérieur et comprendre ce qui nous attend. On est allé chez Microsoft, on est allé aussi à Wall Street, parce que là aussi c'est une autre dimension qu'il ne faut pas oublier. Et à Wall Street, je vous assure, j'ai pas vu beaucoup de monde en fait à Wall Street, j'ai vu les algorithmes faire des transactions, et parfois en une minute il y a des transactions qui se font qui sont l'équivalent de notre budget ici en Tunisie, de notre PIB. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le message, c'était ça. Aujourd'hui, nous venons faire de la politique, en fait. Nous allons parler politique, nous allons parler diplomatie, nous allons parler sécurité, mais nous allons parler technologie. Et l'un des points sur lesquels on a insisté, c'était, pour régler mes problèmes d'aujourd'hui, comment je peux avoir, en fait, des étudiants tunisiens qui vont là-bas pour une année, pour 2 années, mais dans les secteurs technologiques. Et c'est pour ça, une des choses qu'on a obtenues, c'était beaucoup plus de bourses, en fait, pour les Tunisiens. Parce que c'est ça aussi la politique. Aujourd'hui, la politique, c'est de comprendre ce qui se passe dans le monde, de comprendre ce qui se prépare, de saisir cette dimension de la révolution en fait, technologique et de l'utiliser, d'anticiper pour l'exploiter. Donc, pourquoi ça? Parce qu'on était dans ce processus, non pas de traiter en fait que le quotidien, mais d'anticiper. Aujourd'hui, pour un politique, pour nous tous, c'est très important en fait d'avoir une vision. Moi, ce que je crois, ici, ce qui nous manque, et si je vous donne en fait une restitution de mon expérience en politique, et comment j'analyse en fait les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Je vous dis la première chose, c'est parce que ce que vous entendez en fait au quotidien, la première chose c'est que nous manquons de vision. Il faut une vision. Nos pères et nos grands-pères, ils ont réussi parce qu'ils avaient une vision très claire pour ce pays. Et ils l'ont réalisé. Il y avait du leadership, ils l'ont réalisé. Ils avaient une vision, ils savaient que notre avenir, c'est pas dans les parcelles en fait de terre. Oui, il fallait faire ça, mais notre avenir, c'était investir dans l'éducation de la société, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils n'attendaient pas un résultat l'année suivante. Ils ont attendu une génération pour voir les fruits. Nous sommes les fruits de cette génération, de cet effort. Nous sommes le fruit de cette vision et de ce leadership. Aujourd'hui, on a l'obligation, tous, en tant que dirigeants politiques ou autres, de disposer, on a l'obligation d'avoir cette vision. La vision, c'est anticiper sur l'avenir. Si on n'anticipe pas sur l'avenir, non seulement, en fait, un chef, un responsable, un leader, il condamne son pays à l'immobilisme, non seulement de l'immobilisme, parce que l'immobilisme, en fait, dans un monde qui bouge, c'est pas de l'immobilisme, c'est un recul, parce que les autres avancent quand vous ne bougez pas. Aujourd'hui, on est tous en train de se chamailler, de se battre autour de problèmes en fait, de l'héritage. Personne n'est en train de regarder cet avenir qui nous attend. Cet avenir plein de perturbations, plein de turbulences, plein d'évolutions. Si on n'a pas de vision, nous pouvons toujours espérer, nous pouvons toujours travailler, nous pouvons même travailler dur. Nous n'allons pas réussir si on n'a pas une anticipation sur l'avenir. Et ça, on est tous condamnés à l'avoir. Le pays en a besoin. On est tous, d'une manière individuelle et collective, tenus aujourd'hui à réfléchir à notre avenir, à voir comment ce monde bouge et à voir comment trouver notre position et en tirer le profit et non pas subir les effets.
Donc aujourd'hui, pour résumer, par rapport à ça, donc, et revenir à l'aspect politique. La politique, c'est ce que je vous disais, c'est tout d'abord une vision. La politique n'est pas un simple jeu de pouvoir. Ce n'est pas uniquement de la théorie ou du discours. Oui, il en faut du discours. Oui, parfois il faut du jeu de pouvoir. Mais avant tout, faire de la politique, c'est avoir une vision. C'est anticiper l'avenir et savoir quel changement on doit conduire. Et savoir aussi conduire le changement. Bien, ça c'est le monde. Alors, la Tunisie. Et vous, les ingénieurs, vous en êtes où de ce changement-là? Pour la Tunisie, moi je suis persuadé que avoir une vision, essayer de régler tous ces problèmes, mettre en place en fait des institutions, réussir cette transition politique, travailler sur les problèmes financiers, sur les problèmes économiques, c'est indispensable, mais aussi prendre conscience de la dimension technologique est aussi importante que n'importe quel autre article en fait politique. On est dans une compétition globale. Et quand on analyse aujourd'hui les chiffres en Tunisie, il y a un point de lumière. Quand vous regardez le dernier rapport de Davos, on a un classement dont on n'est pas fier aujourd'hui. Donc il faut prendre conscience. Donc il ne faut pas négliger. Donc sur lequel il faut travailler pour rattraper, sortir de notre immobilisme et rattraper ceux qui courent vite et courir plus vite. Mais il y a un point de lumière quand vous regardez notre capacité à absorber, d'absorption en fait de la technologie. Et ça, c'est les scientifiques et c'est vous. Là, on a un classement qui est 2 fois meilleur que notre classement global. Et ça, si on sait l'exploiter, c'est ça notre arme en fait pour l'avenir. Donc réellement, pour notre avenir, pour notre vision, pour notre action future, on a besoin de scientifiques, on a besoin d'ingénieurs. Je sais que pas mal d'entre vous, en fait, vous n'êtes pas loin d'avoir votre diplôme. Votre souci, c'est peut-être de réussir des examens. Vous avez la pression des examens. Il y en a qui cherchent un PFE, ils veulent avoir un PFE, ils ne sont pas sûrs de l'avoir. Et puis, je sais qu'il y a un souci peut-être un peu plus partagé, c'est de trouver un job, un bon job. On est tous passés par là. Moi, je pense qu'il faut garder espoir. Vous voyez tout ce qui s'annonce en fait, un défi, et vous voyez la place que peut jouer un ingénieur. Donc, n'ayez pas peur. C'est une question de travail, c'est une question d'effort, c'est une question aussi de persévérance, mais c'est une question aussi d'ouverture. Je pense que une chose importante en fait, moi je suis passé par ce cursus en fait d'ingénieur à l'ENIT, j'espère que sur certains aspects il est resté fort et sur d'autres il a pu évoluer. On était très bons en fait, à faire la compétition pour réussir des examens, le bourrage de crâne, tout ça, ça laisse des bonnes traces. C'est fatigant, c'est épuisant, on ne voit pas le tunnel, et puis on sort en fait de l'école, on trouve un autre monde qui ne parle pas l'équation, on n'est pas dans la dérivée seconde, on est dans plus de concret. Mais c'est un bon dépôt en fait, qui est très utile. Mais le plus important en fait, pour réussir après sa carrière, c'est d'avoir de la curiosité. La formation, elle ne se passe pas qu'à l'école et sur les bancs. Et ça, c'est le grand constat, en fait, quand je benchmark la formation ici à l'ENIT avec d'autres formations, parce que j'ai eu, dans ma carrière, à embaucher beaucoup d'ingénieurs dans différents pays, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, en Espagne ou en Tunisie. J'ai eu à faire ça, et je pense que ce qui nous manquait, honnêtement, c'est cette curiosité d'aller savoir des choses en dehors de l'école. Mais aussi parce que nous n'avons pas l'environnement aussi adéquat. L'environnement, vous devez le créer. Vous allez le chercher partout. Et maintenant, vous avez des moyens, en fait, d'absorption de savoir, d'accès au savoir, qui sont très, très, très importants. Donc, tout ça pour dire que il y a des mutations. La Tunisie a ses propres problèmes qui sont l'héritage du passé, et puis ce que nous sommes en train aussi de faire aujourd'hui. On n'est pas en train de régler tous les problèmes, parfois on est en train de les compliquer. On a tout ce qui se passe en fait dans l'évolution, qui risque d'être une menace si on ne saisit pas et si on n'anticipe pas. Mais en même temps, je crois en fait qu'on a la force
Mais il suffit de savoir l'organiser, de savoir la préparer pour faire face à tous ces défis-là, et au contraire, les régler par le saut. Parce qu'il y a des fois où il faut arrêter, en fait, de se battre contre des problèmes du passé et faire un saut. Vous avez vu, moi j'ai vu dans certains pays, par exemple, qui n'avaient pas de téléphone, en fait, ils ont commencé à déployer le téléphone filaire fixe, et puis ils ont compris que ce n'était pas comme ça, en fait. Ils n'avaient plus besoin, ils sont passés au portable, et ils ont pu dévancer d'autres qui étaient en avance. Nous, on doit avoir cette logique-là. Aller se battre, en fait, sur des problèmes, en fait, de passé, c'est peut-être pas la meilleure manière. Si on arrive à anticiper sur l'avenir, on est capable peut-être de faire un saut et de régler les problèmes du passé, et puis de se préparer pour l'avenir. Pas que des jeunes. Je pensais être le seul. Oui, en fait, le calculateur, nous, l'informatique, avant, chaque caractère, il fallait l'écrire sur une ligne. Et puis perforer les cartes, et après, vous attendez 2 jours pour revoir le listing. Et quand vous ouvrez la boucle d'eau, là, vous vous retrouvez avec 2 km de listing, et vous faites engueuler en plus par les responsables parce que vous consommez du papier pour rien, chose que je comprends. Et je me suis retrouvé tout de suite confronté au supercalculateur chez Chinsa. Et en fait, avec de la persévérance, de l'effort, parce que je croyais que j'étais capable de faire autant qu'eux, mais c'était qu'une question de temps, parce que je croyais en ma formation, parce que je croyais en ce que m'avait donné ici, en Tunisie, depuis le maître d'école, en fait, un enseignant du secondaire, à tous ceux qui ont, moi je les considère maintenant comme étant, c'est lui, Mourobine, moi je moderne ici, parce que il mettait de la passion dans ce qu'il faisait. Il nous transmettait cette passion. Avec cette passion, j'ai pu personnellement, en quelques semaines, passer de la carte perforée au supercalculateur, le convexe et le créer à l'époque. Et j'ai gardé cette foi-là. Je suis devenu directeur de division chez Chinsa, l'Aerospace, et puis la Tunisie n'existait pas sur la carte de l'aéronautique. Je me suis battu 5 ans pour qu'on n'aille pas en Roumanie ouvrir une usine, mais pour qu'on vienne en Tunisie. Parce que je crois au potentiel en fait, de l'ingénieur, du technicien et de l'ouvrier tunisien quand on lui offre l'environnement adéquat. Et je vous assure, j'ai vu des ingénieurs tunisiens commencer timidement parfois, mais après, au bout de 2 ans, devenir d'excellents compétiteurs que j'envoyais en fait à Los Angeles, que j'envoyais à Paris, que j'envoyais à Stuttgart, et ils faisaient du bon travail. Pourquoi? Parce que je croyais en eux. Et mon message, il faut croire en votre potentiel. Mais il faut avoir de l'espoir pour l'avenir, mais de l'espoir fondé. Fondé sur quoi? Sur le travail, sur l'effort, la persévérance. Donc, ça, c'est le premier message. Le deuxième message que je voudrais vous faire passer, moi j'ai connu les box en fait dans la bibliothèque, les prix de livres, et puis quand on prête un livre, on va le passer aux copains pour que l'autre ne l'ait pas. On était dans une concurrence individuelle. Et quand on passe par les prépas, on sort formaté en fait. On va être le premier et les autres derrière, ce qui est très bien. Mais sachez une chose, vous devez vous adapter après, parce que le génie, il est certainement construit sur l'individu, mais il n'est plus individuel. Le génie est collectif. Et la force aujourd'hui, c'est une force de groupe. Et c'est même pas une force de groupe, ça ne suffit pas d'être un groupe, c'est une force d'équipe. Il faut être une équipe. Donc, apprenez aussi à travailler ensemble. C'est marquant ici en Tunisie, cet individualisme, en fait, cet égo, parfois exacerbé, qui nous joue des mauvais coups. Donc, d'ores et déjà, commencez à travailler sur ça. Sortez en fait de cette logique de prépa et commencez à préparer une vie où vous vous sentez à l'aise. Apprenez à travailler avec des gens plus forts que vous. Je vous assure, en travaillant avec des gens plus forts que vous, vous avez plus à apprendre et vous avez plus d'opportunités d'évoluer que d'être chef sur des médiocres. Le mot de la fin, c'est ça. C'est croyez en votre potentiel. Secondo, on a besoin d'ingénieurs partout dans l'industrie, mais on a besoin aussi d'ingénieurs dans le social, on a besoin d'ingénieurs en politique.
On a des défis qui sont énormes, mais vous serez acteur principal pour transformer ces menaces, endiguer ces menaces et les transformer en opportunités. Croyez en votre potentiel, n'ayez pas peur de l'avenir, transformez les moments de stress et de doute en décisions en fait, pour entreprendre. N'oubliez pas aussi que vous ne serez plus tous fonctionnaires ou salariés d'entreprise, vous serez créateurs d'entreprise, n'ayez pas peur, persévérez, essayez de travailler, de vous ouvrir, d'avoir de la curiosité, et rappelez-vous d'une chose, le génie n'est plus individuel, il est collectif. Merci. Merci Simendi pour cette brillante conférence. Je crois que nous avons une petite demi-heure de discussion avec Simendi. Donc si vous avez des questions, la priorité est bien sûr aux jeunes. Mais on peut commencer par les vieux. Nous pouvons commencer par les anciens aussi. Nous commençons par les anciens, après nous donnons la priorité. Vous avez peut-être un micro. Je demanderai aux intervenants aussi de se présenter. تحبوا تجيو بحرية مرحبا بكم. اي à 14h à 15h خلي وقتي. اوكي مرحبا عايشك مرحبا. Bonjour à la salle, donc le vieux vous parle. Alors, je me présente, Mourtal Zanel, je suis chef d'entreprise, je dirige un groupe de 5 PME dans l'industrie et dans le service pour l'industrie. Je suis un peu un transfuge ici, puisque j'ai fait l'école centrale à Paris, et je ne suis pas de l'UNIT, mais étant monastérien et tunisien, et vivant à Tunis, je n'ai que des ingénieurs, soit de l'ENIM, soit de l'UNIT. Donc je me sens quand même un peu redevable, même beaucoup redevable à cette entreprise. Je voudrais rajouter un témoignage, parce que je pense qu'il faut aussi partager le témoignage, encore une fois de l'autre côté de la barrière, et rajouter quelques mots. Le discours et le rapport que nous a fait Simed était largement complet. Et Simed, à la fin de sa présentation, au milieu de sa présentation, parlait de la curiosité. Moi, je voudrais un tout petit peu le mot, rajouter le savoir-être. En fin de compte, ici, on crée des gens qui ont le savoir-faire, qui ont la compétence académique, technique pour cela. Et moi, en tant qu'embaucheur, qui embauche des ingénieurs, je cherche plutôt le côté savoir-être, c'est-à-dire quelqu'un qui a le leadership, quelqu'un qui a la compétence de parler en public, quelqu'un qui a la compétence de gérer le leadership justement et gérer des équipes, quelqu'un qui a la compétence également d'innover. Et je préfère souvent embaucher un moins bon technicien, quelqu'un qui est un peu moins compétent mais motivé, qu'un compétent, ultra compétent et démotivé. Et c'est ce mot-là que je veux absolument vous passer, c'est cette partie soft, justement, de soft skill, qui est un peu le software. Et je voudrais insister encore une fois sur éviter d'aller, au moment de l'entretien d'embauche, parler que de salaire. Je prends un exemple très concret. Nous avons embauché il y a une année le directeur de l'usine d'Anfida. C'est quelqu'un de l'INIT qui est sûrement présent ici à la salle. Et je me rappelle que donc il avait mis noir sur blanc un salaire. J'ai envoyé un mail le soir même en disant ben voilà, je vous propose ce salaire moins quelque chose, mais voilà le challenge que je vous propose de faire ensemble. Le lendemain matin, à la première heure, ok, let's go for the challenge. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce CV-là, et c'est très important de parler de soft, de savoir-faire, et oublier un peu ses compétences techniques. À la fin, comme disait Simel, il ne restera plus que la règle de 3. Tout le reste, c'est non utile dans la vie de tous les jours. Et merci. Moi je pense, hein, c'est mortel, vous faites bien d'appuyer sur ce point parce que vous allez voir, peut-être au début de la carrière, c'est très important d'avoir de la connaissance. Mais après, vous n'allez pas évoluer par rapport à...
fait, d'être capable de discuter de sujets culturels, de sujets politiques, de géographie, d'autres choses, en fait, que ce que vous faites dans votre métier. Et je pense qu'il n'y a pas de secret, je vous assure. Plus vous vous éloignez, en fait, des années du diplôme, plus la personnalité, la culture générale, la façon de faire, l'ouverture, le travail collectif, le leadership va vous booster et va compter davantage. Je rappelle que sinon vous avez de très bonnes notes en mécanique de milieu continu. La technique m'a toujours suivi, en fait. Ce que j'ai fait dans ma carrière, je n'ai pas fait que de la technique. Mais la technique a été toujours quelque chose de très fort. Ça m'a énormément aidé aussi à comprendre les choses. Donc la mécanique, vous savez, ça peut aider même en politique, la mécanique des milieux continus. Bon, il faut connaître aussi, mais il faut connaître les milieux discontinus aussi. Bonjour monsieur, je me présente Achille Boutaï, je suis élève ingénieur en génie mécanique. Alors je voulais savoir comment tu as parlé concernant la curiosité. Je voulais savoir comment implanter cette curiosité, comment la rendre partout, comment l'implanter. Je vais vous dire que si vous ne la trouvez pas prête, si on ne vous la sert pas, c'est votre effort personnel. C'est tout. Il faut s'intéresser aux choses. Il ne faut pas rester dans un créneau, il faut s'intéresser aux choses. Et je vous assure, en fait, tout ce que vous apprenez, un jour, servira. Et il vous servira, y compris dans votre carrière professionnelle. Micro. Micro. نروح ابراهيم مستوري ancien de Venise. نحب نبدا من الجمله اللي قالها السيد مهدي. Quelque chose comme ça, si vous ne devenez pas comme vous avez décrit un peu في الأول l'ingénieur qui doit vraiment percer, vous risquez de rester chef sur les médias. Et malheureusement, la médiocrité, quand on a essayé bien démocratisé en Tunisie, c'est la médiocrité. Malheureusement. Ah oui. في الفولي الاولاني اللي تكلمت عليه معناها باش المهندسين يعملوا كل ما في وسعهم باش يلحقوا بالتكوين العالي، بالتكوين الجديد، بالنوفيل ريفوليسيون هذه نيميريك اكسترا. احنا في تونس اللي من هذوما اللي يوصل يقد روحه ما يبقاش في تونس وما نجمش الامور. احنا ولادنا اللي يقد روحه كل كيف يمشي برا ما يرجعش، واللي يمشوا يعملوا غادي في فرنسا والمانيا بريبا ويقروا في لي كروند زيكول، نشوف لي ستاتيستيك معناها نتاع 10 ولا 5 سنين لمن يرجع. هنا تو فما اشكاليه، اللي قد روحه ويتكون وعنده ما يقول في روحه واللي طالبوا انت منه ما تنجمش تحتضنوا البلاد، ما تنجمش تحتضن الاقتصاد التونسي، ما نجمش يحتضنوا المؤسسه التونسيه بتركيبتها الهيكليه اللي في اغلب الاحيان هي تركيبه عائليه. المؤسسه التونسيه ما تستوعبش اطارات كفء ياسر وما حاش فماش وصف. لكن نشوفوا توا لي زونتربريز يمشي له مهندس il préfère embaucher un technicien supérieur, ça lui coûte moins cher. فهمت؟ هنا فما اشكاليه حقيقيه. فهمت؟ وهذوما اللي قدروا واحد مكلكت ما يجوش يقولوا لا تونس ابشر. زودوا فاسون حتى كون يبقى في تونس يسرع شاف سور لي ميديا. الاشكاليه حقيقيه ماهيش شو اسمه، احنا عشناها مش حتى تو في الوضع نتاع تونس توا،
حتى في الوضع نتاع تونس بدينا نخدموا فيه احنا معناها في العشر سنين الاولى 10 سنين. وكل حاجه فهمت. انا عملت كارير فتره وفي ليبيا. سلاسل بن عثمان الله يرحمه كان وزير التجهيز. احنا خذونا من النيت حين ما تخرجنا بعثونا مديرين جهويين نتاع التجهيز. سلاسل بن عثمان كان استقبلنا الكل. وعطانا نصائح كيفاش نخدموا كيفاش كذا فهمتي اون اوبسيرف بالساعه بوندون 6 8 موا وبعدين سي اون بو اجير. وقال لنا حاجه الوقت ذاك السي بركوم الهادي نويره هو الوزير الاول قال لنا علاش فهمتي جبد دي جون حين ما تخرجوا دي بلو كما يقولوا وبعثوا الديريكتور ريجيونال معناها كيف ما يعرفش يعوم لو هو في البحر. قال انا خاطر قالها بالحرف وهو فهمتني هو في دار الحق واحنا في دار البدر. قال السي هادي نويره قال لو كنا تحط لي جون هذوما مع القدم في لي سيرفيس راهم يسكروا عليهم اللعب معناها وينوزيرون هذا. دونك احنا اون فا كورير لو ريسك باش نبعثوا اللي قد روحوا توميو اللي قد نشروح نقول له ريكيبير يدخل معنا للوزاره يخدم كوم انجينيور وكذا. دونك شنو الفكره فكره الرداء لوبورتونيتي سي سا ميديوكريتي الفكره الاساسيه ونحب مثلا هذوما يبدو منورين شويه وما نبدوش هم في واد وحنا في واد. الفكره انه كل من يقد روحه بالكدا يحب يمشي وما تنجمش تشدوا وكون تشدوا معناها هنا معناها يذوب. لا بيان. شوف انت اثرت كثير من الجوانب باش نجاوبك عليه الكل ان شاء الله. وانا جاوبتك عليه ذكرني عن ميديوكريتي فيتمون عندنا الكثير من الرداء ونشوفوا كثير من الرداء. وانا نقول لكم اليوم كان رجعت وجو مسوي انه عندنا سوفيزامون فات دي جون دو كاليتي مي ماهمش شادين الموجود تو بارتو. نحكي لك هذا كامل وهذوك الجماعه لازمهم يرجعوا. اما شنو لازم كل واحد فيكم يعتبر الانسان يعتبر روحه مسؤول. اللي ما يحبش الرداء يشمر على يديه ويثني الركبه. عندنا ما شاء الله. انا كنت دون ان موند دو ليكسيلونس عديت حياتي كامله نلوج على ليكسيلونس. اخترت طريقي ملي كنت صغير نلوج على ليكسيلونس وراجع لهنا خاطر نمن اللي فما مكامن نتاع ليكسيلونس. Il y a le potentiel de l'excellence, même si c'est la médiocrité qui règne. Et c'est notre devoir de se liguer contre cette médiocrité. Donc, au contraire, je passe un message pour vous dire, ne vous laissez pas faire par la médiocrité. Il n'y a pas des entreprises qui embauchent des ingénieurs. Créez vos entreprises. Je vous assure, vous allez réussir alors. تشوفوها حاجة مستحيلة؟ لا, pas du tout. Surtout si vous pensez qu'il y a de la médiocrité. Vous qui êtes formés, animés par cet esprit d'excellence, vous êtes capables de réussir. Et je vous assure, même ceux qui ne réussissent pas en fait à créer une entreprise, ils vont réussir à accumuler une expérience qui va leur servir toute leur vie. Ils vont savoir à quel point, à quel problème s'attaquer, ils vont savoir sur quoi il faut s'améliorer. Donc, بالنسبة لي أنا ما عندي شيء. الأولاد اللي يخرجوا الواحد الكل يخلي يخرجوا. راهو ما عندكمش فكرة. كل التوانسة اللي لقيتهم يخدموا في الخارج عندهم ولاو يتعلقوا بتونس ما عندكمش فكرة. ما عندكمش فكرة راهو تحسبوهم لا ماهوش قادرين نتوس. ودايما نقول لكم حاجة أنا عشت في الخارج. ما تحس بروحك تونسي إلا ما تولي تعيش في الخارج. تعرف قيمة البلاد هذه وقت اللي تبعد عليها. عندك دي فالور، عندك حاجات، عندك ان روغار، عندك ريحة، عندك دي كولور تولي تشتاقهم وتولي تعرف قيمة البلاد. أنا عديت 5 سنين. 5 سنين جو مو باتي نون سيلونس ولا حبيت حتى واحد لا نظهر ولا يعرفني حتى واحد باش حلينا كلوزين. شاكان دو سون كوتي il travaille dans son coin. واحد باش يخلق فرصة شغل والآخر باش يجيب un homme d'affaires والآخر. Non non au contraire il faut qu'ils aillent sillonner le monde. ما يمشي يقعدوا ديما توانسة ويوليوا أكثر توانسة وينفعوا تونس ويجيبوا التجربة ويرجعوا.
انا رجعت بعد قد 27 عام رجعت خاطر مدان للبلاد هذيا وجي مي tout mon savoir-faire, tout ce que j'ai accumulé وحطيته au service de ce pays. عندنا un réseau de Tunisiens au contraire très expérimentés. Demain on peut compter sur eux. ما نزلناش هذا اللي عايش برا وهذا عايش الداخل، لا الكلهم توانسه والكلهم ينجموا ينفعوا. واللي يتعلم حاجه انا جو سوي سور تو تا باش ينفع بها البلاد. ما فماش ما شفتش تونسي عادي وسورتو اللي تكونوا لهنا في الخارج ما عندوش لو سوسي دو كومون ايدي لو بي. تشوف الحكومه بتاعي لو تيير سي دي جون وقت اللي عيطت لهم جاو باش تعدوا سيرفيس ميليتير ولا واحد قال لا. فيهم تعرف تقريبا اكثر من شطر لو سالير كيل توشي لهنا سيتي ليكيفالون دون جورني. انا منهم. Et pourquoi? Parce qu'on aime ce pays. Parce qu'il faut servir ce pays. على خاطر هو اللي خلقنا. هو اللي ردنا خرجنا من الميديوكريتي en fait l'excellence. Aujourd'hui, nous devons nous battre contre cette médiocrité. C'est un devoir. Et c'est un devoir et personne aujourd'hui ne peut dire les autres ont fait. Si vous êtes dans l'inactivité, dans la passivité, vous êtes autant responsable. Et dès qu'un تعتبر روحك ما تحبش الميديوكريتي, vous devez militer pour chasser cette médiocrité. Bonjour, alors je suis étudiante à l'ENIT, section informatique. Ma question s'adresse surtout à la partie technologie que vous avez mentionnée lors de votre intervention. Ma question c'est à propos de la rapidité de changement de ces technologies-là. Alors pour faire avec, pour peut-être former des ingénieurs qui peuvent s'adapter à ces changements aussi rapides, la technologie qui existe aujourd'hui, ça peut ne plus exister au bout d'un jour, même au bout d'un mois, au bout d'un an. Donc c'est la question qui m'intrigue moi personnellement. Donc qu'est-ce que vous en pensez pour les institutions et pour les ingénieurs? Merci. Alors, tout d'abord, je ne pense pas être capable de rentrer dans ce détail en fait de formation. Je ne connais pas la formation, mais je sais une chose en fait. Ça dépend aussi de vous. Vous pouvez attendre des autres. Il faut que ça soit organisé. D'ailleurs, la réforme de l'éducation, elle est indispensable. L'éducation, التربية كانت القوة نتاع البلاد، تو ولات ضعف نتاع البلاد. إذا كان فما استثمار نعاودوا نعملوه، إذا كان رؤية هو إعادة الاستثمار. أنا نشوف حتى مشكلة البطالة عند المتخرجين اللي هو دراماتيك، لأنه العباد تلوش كيفاش باش تجيب عباد متكونين الاقتصاد نتاعها ناقص للقدرات هذيك البشرية، وإحنا عندنا قدرات بشرية مانيش قادرين نوظفوها. من فرصة تولي لنا مشكلة كبيرة. ما يلزم زاد نصارحوا بعضنا، خلينا من الدمغجة ومن الواحد ومن الشطر المتكونين، يعني ما عطيناهمش التكوين الكافي باش يكون عندهم مستوى الدبلوم. فلو حتى ترجع اليوم لا بلان كروسانس، يعني حتى برقمين النمو برقمين، فنحن مش قادرين، لانه في السنوات الاخرى معناها اخطانا في كثير من الاشياء في مركز التعليم. باش نجاوبك على سؤالك، ما نعرفش انا البرامج، الحاجه اللي متاكد منها فما البرامج وفما المجهود الشخصي. المجهود الشخصي راهو اسمع شوف، ما خديتش السبيسياليتي هذيك، خذ لي اقل كرينو تكنولوجيك وتعدي فيه وقتك اكثر من مسلسلات بعض العباد واكثر من القهاوي، تولي اكسبير مونديال. ما عندك حتى فكره. أنا tout mon cursus, tous les 3 ans, je m'imposais de changer et d'aller travailler dans un domaine complètement différent. Ça m'ennuyait en fait de rester dans le même. J'ai jamais exercé avec le diplôme que j'ai obtenu. J'ai exercé avec une personnalité, j'ai exercé avec des valeurs, j'ai exercé avec l'enseignement fondamental qui m'a été attribué. Le reste, c'est un effort personnel. Les opportunités se trouvent dans les 4 coins de chaque salle. Les opportunités se trouvent dans les 4 coins de notre pays. Les opportunités se trouvent dans les 4 coins du monde. C'est à vous d'aller les saisir. C'est à vous aussi de vous adapter. Vous avez 2 approches différentes. C'est de vous reposer en fait sur les contraintes d'environnement pour expliquer pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire. Ou de dire non, dans ces contraintes-là,
moi je vais exceller, je vais me distinguer par rapport aux autres et je vais les devancer. Et ça, c'est votre curiosité, votre effort personnel. صباح الخير. صغير صالحي متخرج 1981 هندسة كهربائية. استعمالي في تقدمنا يعني في الجانب الاقتصادي وربط وكذا واحد هو في داخل تحديث المادي هو رجل سياسي كان يغلط في التعريف كله. لا يعني لا بالاساس في تقدير يعني اللي فاهمه انا ثم حاجه لازم ننتبهوا لها. راهو مكانه المهندس والنشاط الهندسي هو من مخرجات نمط التنميه واشتغال الاقتصاد. ونحن مع الاسف الاقتصاد بتاعنا معناها ما يعتمدش ياسر لا على الذكاء البشري ولا على ذكاء بانواعه، ويعتمد على يد العامله المخفضه ويعتمد على الامتيازات ويعتمد على حاجات وسيله من العاده التصيب. معناها لا وهذا من الاساس معناها وامتيازات هذا وترخيص اليد العامله، وهذا يتنافى مع مكانه المهندس، وهذا يجذب الى الوراء وضع المهندس. وانت كسياسه انا في خطابك ما فهمتش الربط بين الرؤيه اللي تتكلم عليها من الناحيه الاقتصاديه والواقع اليوم واللي هو عمل سياسي. كيفاش ننتقل بالمنظومه الاقتصاديه الحاليه اللي هي نافذه للكفاءات بانواعها وخاصه الكفاءات الهندسيه وغيرها الى محيط اقتصادي جاذب لها ويعطيها مكان. لانه اذا كان نحن معناها اقتصاد خدمات وخدمات بسيطه، هذا في البلاد توا نحن تقريبا في التسعينات معناها تخلينا على الصناعه. معناها سي مصطفى كمال النابلي معناها ارجع الخطاب 5 جويلية 94 تونس تقريبا دخلت على الصناعه ومشت باتجاه الخدمات توريزم وغيره. هذا راهو يتنافى مع المستقبل المهندسين. لذا في تقديري وانت تشتغل على مشروع سياسي فيما يبدو، كيفاش تشوف المرور من الوضع القائم في الوقت الحاضر اللي عندك مهندسين الغالبيه نتاعهم الهدف نتاعهم باش يمشيوا لبرا الى تولي البلاد مستقبل ليهم وتدبهم. النقطه الثانيه في حكايه حب على كريستين دخلت وكذا وكذا، انا في رايي انا ندعو الشباب الى الاهتمام بالوعي بتاعهم، وادعو كذلك الجامعه كون فضلت على خاطر تاخذ كريستين هو التفاعل الاجتماعي. كريستين سي ان بوزوان، اذا كان ما ثماش حاجه انت باش تعيش في المجتمع معناها لار بور لار. لذا النشاط الاجتماعي داخل المؤسسه وخارج المؤسسه بما فيه النشاط حتى السياسي راهو مهم. هذاك اللي يدفعك تحب تفهم المنظومات، تحب تفهم وضعك، تحب تفهم مستقبل البلاد. لابليكاسيون دون لا رياليتي هي اللي تدفع الدافع الحقيقي للفضول ولا حب الاطلاع والكيوريوزيتي. ولكم جزيل الشكر. معناها انت تو تحب تهزنا من هندسه للسياسه، مثال سي مون باركور جو في لاسومي. شوف انا ديما نسمع من وال التنميه ومن النول المنوال ما فهمتوش تو. ما زلنا في الشيما نتاع نعرف النول ونعرف حتى السنجق ونعرف شو اسمه هذاك شو يسميوه عنده ما تدخلوش في الحلقه السحريه. قول لنا كيفاش تسميه هذاك النزق. شوف خلينا من النظريات الكبيره والواحد نرجعوا باش قلت لكم يلزم اون فيزيون. في الفيزيون شوف دايوغ لو رول دو ليتا، خاطر بعدنا على لو رول دو ليتا، بعدنا على الاساسيات. معناها طورنا خطاب نتاع مزايدات وكلام فارغ بكل صراحه. خلينا نساش توا سو ليبر ماشي في سان بوليتيك كلام فارغ وواحد يحكي على حاجات. لا regardez comment les nations font، regardez les gens qui ont réussi comment ils font. شوفوا حتى بعض التجارب في اسيا، في واحد اللي مازال فرشكه تو تشوف معمول على رؤيه. ليتا دوت اتر استراتيج، عنده استراتيجيه، عنده رؤيه للمستقبل. اللي تحكي فيه هذايا عندك الحق، كله راكب على بعضه. ما فهمش. انا نتذكر كي جيت وزاره الصناعه نلقى اكثر سيكتور انكوراجي وعنده الواحد اترافير لو سوبونسيون
attention, c'est tout ce qui est industrie énergivore. في بلاد تورط في الشطر نتاع الواحد نتاعها. C'est un des... Ça absorbe du capital, ça absorbe en fait l'effort de l'État, وما يشغلش. على خاطر ما كانش فما الامور واضحه. تراكمات نتاع نمشيو هكاكا ولات عادات ولات واحد. ما جيتش قلت شنو منوال التنميه ومنوال واحد وتعطينا ب 5 بلاطو دو télévision باش نحكيو ولا. C'est quoi la vision pour l'avenir? C'est quoi aujourd'hui notre vision pour l'avenir? C'est là où on a fait la première vision en fait énergie 2030. وقتها تتوضح لك الامور الكل، وين تحب تمشي، وين les secteurs prioritaires، وين تحب تشجع، وين vous donnez de l'incitation، وين vous voulez pas donner de l'incitation، وين il y a de la création de la valeur, il y a de la création de richesse, il y a de la valeur ajoutée. Elle est العباد الكل يقول لك monter en gamme ساعات يبدا لك الكفار ماهيش فاهمينها كيفاش monter en gamme، وهو قاعد يحط لك الفلوس الكل باش تعمل تحرق الحجر وتجيب الغاز من الجاره وتحرق الحجر تدفعه بالدولار وبعد تحطه في شكاير قال شنو j'exporte. Non, c'est ça. Parce qu'il y a une manque de vision. Ça commence par la vision. النظريات والواحد الكل بالنسبه لي انا اليوم يلزمنا نتحرروا من كل السياقات الايديولوجيه. C'est simple. كيفاش comment passer? La vision. Même بعد la vision se traduit en plan d'action stratégique. Le plan d'action stratégique se traduit en plan de mise en œuvre. Et le plan de mise en œuvre, le leadership, celui qui est capable de conduire le changement. Mais j'ai de la théorie dans un bouquin. Et c'est ça qu'on doit préparer. L'initiative, elle est à Tunisie alternative, c'est le but. Le but, parce que je vois beaucoup de paroles, je vois beaucoup de dissertations, mais pour passer du concret, c'est quoi les secteurs prioritaires? C'est quoi l'efficacité? Mais par des actes concrets. Les ingénieurs. انكم اليوم الكل نحكيو على مقاومه الفساد، والناس تقولوا لي ايش عملت انت في مقاومه الفساد؟ خليني مانيش نحكي لكم على الكوتي سيكوريتير اللي شدينا المهربين الكبار وصارت مشاكل اخرى، خلينا نحكي لكم على ان كوتي كي بو انتريسي لو بوبليك هنا. مقاومه الفساد كانت عندنا رؤيه واضحه، فما قانون وفما حاجه اللي هي لو سيستيم دانفورماسيون دو ليتا، لو ار بي تفهموها. En 6 mois, j'ai réuni une équipe, من ضمنهم واحد لهنا. كانت عندي un bâtiment مسميه دولاب. دون القصبة كان عندي l'autre bâtiment un peu à l'abri des regards. اللي كنت نعدي فيه une partie. مسميه دولاب. عامل فيه فرق. كل واحدة على un problème concret. منهم واحدة pour mettre en place le système d'information de l'État. On a rassemblé l'ensemble des bases de données. L'ensemble des bases de données qu'on a nettoyées. Qu'on a croisé, on a sorti l'identifiant unique qui est cherché depuis des années et on a fait le pointage. Pourquoi tout ça? Pour faciliter les démarches administratives. انت كي تمشي تعمل باسبور يطلبك في كارت ديدونتيتي ويطلبك الكل عطيتهم لك اللي داروا هم موجودين عندهم. سوفي دو كونيكتي. مي باش تقاوم التهريب والمهربين. ماكش شو بوليس واحد وكل شيء à chaque fois vous multipliez les points de contrôle, vous créez des opportunités de تفسد. Pourquoi est-ce que في البلدان الاخرى الغربيه واحد عباد كل تدفع لي زامبو في بالك تقيين اكثر منا خاطر ما ينجموش يهربوا عندهم un système d'information. Donc vous voyez la vision الكبيره شنو نحب نعمل تهبط et la mise en œuvre. Et c'est dans la mise en œuvre que ça calme. Et là effectivement en politique j'ai utilisé des ingénieurs pour régler ce problème politique qui se traite aujourd'hui que par le discours et les lois. Il en faut mais ça suffit pas. Et je vous assure, التهريب الجبائي التهريب والتهرب الجبائي أول حاجة مقاومتهم تبدأ بالسيستم d'information. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a été arrêté, parce qu'il était sur le point de fonctionner. Et je vous assure, vous pouvez prétendre ce que vous voulez en fait. إذا كان تصرح أن أنت دخلك ب 500 دينار وكل عام تشري ب 500,000 دينار, c'est tout simplement avec toute la bonne foi en vous, vous devez quand même donner une explication. Et vous n'avez pas besoin d'envoyer la police, tout vient vers vous avec des systèmes en fait d'intelligence pour recouper, tester les cohérences et les incohérences, sortir, faire du contrôle. Donc, ماشي حكاية هكاك ملوحة في الماء. Oui, ها وين نحبوا نمشيو، ها وين منفعتنا وها وين مضرتنا، ها العالم وين ماشي وها les secteurs prioritaires. Et je donne des incitations, mais je suis capable de transformer cette vision en plan d'action stratégique. Et ce plan d'action stratégique, je suis capable de le transformer avec de la mise en œuvre
avec toutes les réformes et les changements nécessaires, mais aussi je suis capable de détecter les compétences qui sont capables de mener en fait ce changement. Et là encore, je vous rejoins en fait. Quand vous utilisez la médiocrité, vous ne pouvez faire que du médiocre. Quand vous utilisez les bonnes compétences, quelle que soit la nature de compétences, vous pouvez prétendre à l'excellence. Et ce n'est pas une question de rhétorique, ce n'est pas une question de discours, c'est une question de savoir-faire. السلام عليكم. انا هيك اليوسفي، انا انجينيور الكتروميكانيك دبلومي من لينيس واتيديون دو ماستر ام 2 ريشيرش في اللينين. المشكل الحقيقي راه مش انه احنا نقولوا سافا احنا باش نعاون بعضنا وكذا. المشكل الصحيح اللي انه الجوفرنور ماهيش عامله ان ديبارتمون دينرجي تعاون لي زانجينيور والا اي تكنيسيان عنده ايدي ممكن ينجم ينفع بها البلاد. انت ممكن تعرف، انت زرت واشنطن وزرت نيويورك، نورمالمون سمعت ايلون ماسك اللي هو الفونداتور نتاع بايبر، الفونداتور نتاع تسلا موتورز، الفونداتور نتاع جيجا فاكتوري. بالنسبه لتسلا موتورز وجيجا فاكتوري ما كانش وحده، جا جيست ان ايدي وهزها لديبارتمون دينرجي وقابل بعدين بريزيدنت باراك اوباما. افتر من بعد هذا سي باراك اوباما عاونوا ب 2 مليار دولار، ممكن على خاطر ليدي نتاعو شافها كابابل اللي انه جيست ان سول فواتير اللي هي تسلا موتورز اس 1 اللي بدا بها بان سول فواتير. من بعد جمع برك بيع 500، من بعد 3 سنين ولا يبيع 500,000 كهرباء هكا ولا يعني اللي حبيت نوصله. بعدين عمل اكبر معمل اللي هو جيجا فاكتوري نتاع لي باتري اللي يصير لي واكبر معمل يخدم بالطاقه الشمسيه. المشكل اللي نحب نوصل له احنا في تونس كي تمشي انت كايتيديون، كي كنت كايتيديون انا نمشي بايدي وعندي ان بيزنس بلان وان ايدي جينيرال وعندي لي ريفيرونس وعامل كيما نقولوا اوديت احيانا ندور شنو يفهم وخادم لي فالور كلينات. بعدين تجي انت الاندستريال ايش يقول لك انت مازلت صغير ما عندك ما تعمل. هذه هي المشكل راهو في تونس. احنا عندنا تحقير الكفاءات، ما عندناش انه يعني ما ثماش ايدي ما ثماش كذا. تزيد تمشي مثال باش تعطي دي زيدي، مثال تحكي مع ان كولونيل تقول له ثم دي زيدي احنا باش نجموا نشدوا لي زافيون دو شاس بي 2 ولا بي 1 اللي هما شبح. يقول لك ولدي راك مازلت صغير. انت توا احنا توا في تونس ثم تحقير للكفاءات، ما ثماش انه ما ثماش كفاءات لهنا. كيفاش انك باش توصل للبر وكي انت تخدم باللينور تحضر له ان دوسي كومبلي. اذا كان انت باش تصب سي في يقول لك ولدي ايش بيك منظم برشا. هذيك المشكل. حضر له دوسي فيه باج دو كار وفيه لي ديبلوم لي ريفيرونس لي ريكومونداسيون. مهما كان يقول لك شيمي فيه ما لي ريكومونداسيون. تهزلوا لي زانترنشيب تقول له انا خادم في كل شيء، طيار بحر كل شيء. بعدين يقول لك انا ما حنشيش فيه. هذا اش حبيت نوصل. المشكل نحب نقول لانه الدوله لازم تكون واقفه معنا. اذا كان ثم ان دوسي ان بلان الدوله تقف ولي بريفي يقف معنا، مش يقول لك في الاخر ما زلت صغير حتى تخرج ما زلت صغير. شوف كان نجاوبك انا على ما زلت صغير. اللي مازال يقول لك ما زلت صغير ذكر وقول له انت مش تخرجت من الواحد من المكتب وعملت كل شيء. اللي بناوا في البلاد بعد الاستقلال كلهم صغار. وزراء كانت 25 30 عام و40 عام، سي بور سا كيزون اكسيلي. ما فما حد صغير. الصغير هو اللي ما يراش الطاقه نتاع الشباب وما يعرفش كيفاش يوظفها. بالعكس هي عقليه راهي واجده. Mais vous n'avez de choix que de vous battre aussi contre ça. L'État doit changer, bien évidemment. C'est ça l'ensemble des réformes. Quand je parle de mise en œuvre, en fait, hein, de fixer la stratégie, d'avoir des orientations qui sont très claires. Rapidement.
مش كشركات تونسيه صغار حتى الشركات الكبار اللي قابلت. سي بون هي عقليه، قلت لك عقليه لازمها تتبدل. انت حتى في السياسه العباد الكل تحكي على الشباب، تلقاه في الديسكور موجود، العباد الكل تحكي على النساء موجودين في الديسكور، وقت اللي نجيو نوجهوا بهم باش يهزوك الكشكولات ويوريو شويه، ومن بعد في الديسيزيون لا. اور يفو دي دو، ما فماش احنا نحكيو نركزوا على الشباب على خاطر يمانك، مي en fait on a besoin des jeunes, on a besoin des moins jeunes. Chacun a son apport. Une société, en fait, c'est une chaîne. On a besoin de tous ces maillons. Une société, c'est des forces. Il faut les conjuguer. Donc, on ne sait pas comment. l'énergie نتاع الشباب. للشباب راهو زاد كيف ما تغلطش، عندك برشا حاجات لازم تتعلمها، اما عندك حاجات تجيبها اللي اقل اللي اكثر منك تجربه ما ينجمش يجيبها. On a besoin des deux. Donc, هذيك la grande mutation qu'on doit faire. Sinon, on sera dépassé. Les grands changements dans le monde, les pilotes, les leaders de ce changement, c'est des jeunes. Ben Mandour, il y a pas c'est des pilotes courts, c'est des gamins. Donc, on est obligé de nous reposer en fait sur nos jeunes. Et vraiment, c'est un gâchis. C'est tout simplement un gâchis de ne pas utiliser cette énergie des jeunes. Parce que vous avez un apport très important, mais ça doit venir de vous. اسمع، أكثر حاجة لقيتها مع الشباب مشكلة. أكثر حاجة لقيتها مع الشباب اليوم c'est sa déception. ولا ما عادش يحب يقول لك زايد، il veut pas s'engager dans la vie publique, il veut pas s'engager dans la vie associative. كروج. Non, vous vous trompez. C'est que vous abdiquez, vous baissez les bras, et quand on parle d'avenir, c'est pas pour nous, c'est pour vous essentiellement. Et ce n'est pas nous qui allons le conduire, c'est vous qui allez le conduire. Parce que dans 20 ans, fort probablement, il y a une partie de notre génération qui ne sera plus là ou qui ne sera plus aux commandes. Donc c'est votre avenir. Oui, il y a des problèmes, mais vous devez vous battre. Et j'espère que une nouvelle génération en fait, de leadership, elle est عنده ثقة في الشباب، يعرف ses forces et ses limites، اللي نجم يحاول يرجع الشباب. مش كان الشباب راهو برشا قوى، راهو في كل حاجه شباب ومش شباب. انت تشوف على الساحه السياسيه برشا يقول لي لا ما نعملش سياسه. علاش ما تعملش سياسه؟ شنو هي السياسه؟ بالك تتصورها لغه دي كومبين وكمبل واسهر في الليل وهذاك باش تفسر. لا، هذيك السياسه كي براتيكي aujourd'hui. Mais la vraie politique, c'est la vision, c'est le leadership, c'est l'engagement, c'est le militantisme, c'est l'amour du pays, c'est le patriotisme, l'amour de sa famille, l'amour de son quartier, l'amour de sa ville, l'amour de son pays. C'est ça, c'est ça l'Aqaniya. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas le terrain à ceux qui veulent vous réduire. Plutôt, occupez le terrain, faites-le sincèrement et apportez votre grain de sel. Bonjour, je me présente Mzia Halim, étudiant en génie mécanique, 3e année de l'ENIT. Donc, monsieur l'ancien ministre, vous parlez d'espoir et de vision, deux trucs très importants. Mais quand on passe à la réalité, l'espoir et la vision n'existent pas pour l'ingénieur tunisien, puisque dans l'industrie tunisienne, il y a deux chemins à suivre. Soit qu'on suit la recherche, soit qu'on suit l'industrie. Et pour l'industrie tunisienne, il n'y a que les multinationales. Donc, on ne peut pas avoir une vision ou l'espoir lorsque ça concerne les autres, puisque on joue un rôle de pion dans un jeu d'échecs. Donc, on ne produit pas, on n'innove pas, on est des imitateurs, et pas des innovateurs. On joue des rôles de deuxième monde, pas de premier monde. Donc, je me demande là vraiment en quoi on peut changer un truc, parce que on est toujours des jeunes diplômés, on sera des jeunes diplômés lorsqu'on aura nos diplômes, mais là, on ne peut pas l'idée ou innover ou construire des industries, on ne peut que suivre les autres. Et puis, merci. Je pense que vous avez très peu de chances de changer les choses avec ce que vous venez de dire. Justement, il faut abandonner cette mentalité si vous voulez qu'il y ait un changement. On peut pas, on est des pions. Vous êtes un pion, vous? L'État a investi, vos parents ont investi en fait des années pour que vous vous instruisez pour arriver à ça. Non, vous devez être un combattant et non pas quelqu'un qui baisse les bras avant même de commencer le combat. Un pion dans quoi?
Vous avez les multinationales, allez travailler dans les multinationales, apprenez le métier et créez votre propre truc. Ça sert à ça aussi. Non, non, on n'est pas des pions. Il faut qu'on maîtrise notre sort. Et honnêtement, moi je veux pas, je vais être direct, je ne veux pas entendre un discours pareil en fait de la part d'un jeune. Je sais que vous avez des inquiétudes sur l'avenir. Je sais que vous vous posez des questions, mais il faut y croire. Il faut y croire. Les anciens ingénieurs et les derniers, je suis sûr, ils avaient des états d'âme. Mais la différence, ils n'ont pas baissé les bras. Ils sont milités. Ils se retrouvent ministres, ou à la tête d'une industrie, ou est en train, au contraire, de partir à l'assaut de marché à l'étranger. C'est avec cet état d'esprit qu'on va construire. Mais c'est quoi être un pion? Je n'accepte pas de voir de la part d'un jeune ingénieur qui n'a pas encore mis les pieds, en fait, dans la vie professionnelle, de se considérer comme pion. Non, vous êtes un conquistador. Et vous devez avoir cet esprit de conquistador. سلام أنا مكرمة في البيت دونك الحضور اليوم يوري الناس الكل بلوتو لي زانجينيور كلها تحب على افونير كما تقول أنت معناها تحب على سوكسي خاصة للإيتا مي فما بوان تري امبورطون بور لانجينيور اللي هو نراو انه لي زانجينيور في تونس عندهم القدرة انهم يستخرجوا الطاقة تاع البلاد معناها لينرجي تاع البلاد بترول فوسفات اكسيتيرا مي لو بروبليم اللي مش التوانسه هما اللي قاعدين يجبدوا في الريسورس تاع البلاد نلقاو انه جوست ليترونجي هو اللي قاعد يجبد في هذوما دونك شنو هما لي سوليسيون هل المانع هو سياسي انه ما نجموش احنا نجبدوا نستغلوا الطاقه هذه وبيان سور الطاقه هذه لي كونسيكونس تاعنا انه نجموا نوليو كيف ما قال السيد نوليو صناعات اولى في البلاد باسكو يولي عندنا مليارات داكوغ ولا فما مانع اخر معناها الله اعلم اي ميرسي يظل شاركت في حملة وينو البترول. De la part d'un ingénieur, c'est bien, je vais vous répondre. Et شوية صبر. كم تطلع البترول لازم سنوات راه. شوف bon تعرف أنا je suis directement concerné soi-disant في البترول وقلت لكم عمري ما خدمت في الإنرجي إلا في البترول. donc domaine ما نعرفوش كنت في الأيرونوتيك c'est autre chose. client c'était Airbus واحد بوينغ وهليكوبتر وسيكورسكي. لا كاو خليني نجاوبك خلينا من الخرافات. انت تو درست المليارات وعرفت كيفاش وعرفت انجينيور راك انجينيور لازمك تدرس قبل ما تجي في محضر كيفاش تلاقي الكيستيون لازمك تدرسها باش تبدا الكيستيون تاعك معتبره تل كو فو لا برونونسي جو فو ريبوندر كمان. شوف احنا ماذا بينا في كل شيء ناخذوا البترول لهنا وناخذوا الفوسفات لهنا وناخذوا الخيرات لهنا ونمشيو ناخذوه مي اون سيكسبورت اي اون في لي شوز كوريكتومون. مي ما يلزمناش نغفلوا على حاجه. quand vous possédez pas la technologie il faut prendre le temps de la posséder. d'accord وقت اللي ما تعرفش تصنع كراهب ما تقولش ما عادش نجيبوا كراهب سينون تو جاي من خارج الكراهب ما عادش نعطيو وخيراتنا ماشي لنا. صح كل شيء لازمكم تفهموا اللي on n'est pas un grand pays pétrolier. احنا عملنا la stratégie énergétique والخيارات الصحيحه موجوده في la création des énergies alternatives ماشي في البترول اي اللي تشوفوا فيهم عباد قاعدين يجريوا. انا نتفكر كي كنت وزير صناعه في الانرجي اول مشكله كانت عندي ما نخليش اني تخرج لانه اللي تشوفوا فيهم ما يصوروا لكم قاعدين يمشوا يحبوا يخرجوا. ما لناش في ليبيا وما لناش في العراق وما لناش في السعوديه. احنا عندنا دي بتي بوي سور 10 بوي forêt, femme واحد برك يطلع بوزيتيف. donc ne croyez pas à ce mythe là. au contraire on fait tout maintenant pour garder les grands parce qu'il n'y a que des petits qui s'intéressent à la chose. et puis on a des moyens techniques pour le faire mais vous avez les finances en fait de risquer 10 puits sur 1. Serge toujours عندك finance وعندك الفلوس باش تحطها mais je vous risquez 10 puits sur 1. Concrètement, il n'y a pas suffisamment de moyens pour le faire. Et on a besoin de technologies des autres. Et même si on ne se développe pas sur ce créneau. Et autre chose, il faut savoir que, quelle que soit la configuration, même si c'est à 100% un investissement étranger, il y a 75%
des recettes, c'est l'État qui les tient. ماهمش يهزوا فيهم على دورهم وهاربين بيهم. خلينا من les images الفارغة. وغدوة le produit de ça c'est quoi? C'est que قاعدين يخرجوا والproduction قاعدة تهبط et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On n'est pas en train de les remplacer, on est en train de l'acheter au prix fort à l'étranger. Donc إذا كان تحب بالحق تبدل, intéressez-vous mais sérieusement à la chose. Étudiez la question et si vous voyez qu'il y a une opportunité, Inch'Allah تنجح ومش تاخذ البترول تاعنا تاخذ البترول تاع الجيران وتمشي partout. أما مش بالأقوال الفارغة. Il faut étudier la question. On aurait tellement aimé en fait d'avoir des grandes compagnies, les premières du monde, pour aller prendre du pétrole partout. Mais entre-temps, il faut bosser, il faut arrêter en fait. تجري ورا اللي فارغة وينو بترول وينو نعرف شنو فما شكون هزوا على ظهره. احنا توا ما خاص كان يجونا des grandes compagnies pour qu'on possède cette technologie. Mais avec ce discours-là, اللي عندك خارج واكثرهم توا يقولوا لي في السيكتور اللي قاعدين يحبوا يشدوهم بالسيف parce qu'il y a ce discours qui n'est pas fondé uniquement sur une étude. Et je vous exhorte, vous en tant qu'étudiant, en tant que futur ingénieur, d'avoir des arguments, et quand vous avez des arguments solides, vous pouvez tenir à ces arguments et vous pouvez faire avancer la cause. شكرا مستر حمادي تركي كوتش في لاند مانجمنت. Je remercie énormément si Juma à l'Moudafla. Il a parlé à propos du management, planification stratégique et la mise en œuvre. Avant tout cela, on doit avoir la vision. C'est ça qui nous manque tout le monde, commençant par l'État du Stade. Donc si on a qu'ils étaient étudiants d'avoir une vision alors que l'État n'existe pas. Alors, نمشي أكثر من هكا. أنا je suis très fier أن نلقى روحي قدام جامعة إجابة المنار واللينيت. Alors nous, on a trois composants. L'étudiant, les ministres, les ministères et le système. Le problème où se situe? Est-ce que chez les étudiants, si je m'en... Donc il a parlé énormément, donc il a encouragé à être positif. C'est vrai qu'il a si on se change maintenant, كما يقول رب سبحانه لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بما في أنفسهم. وهنا يجب أن تكون فعلا positif, les gens, avoir la curiosité, être fiers, avoir l'espoir énorme. J'ai formé énormément des milliers d'étudiants. كنت حتى في فرنسا اكدت ان الفيديو تونيزيان اعز احسن ما ثم تحقوني في العالم. نقول لكم ما تعرفوش تنفذوا قدراتكم. Ce qui vous manque. وهذا j'accuse un peu le système. Leur compétence, ils n'ont pas de compétence. Alors comment il va fixer une vision? On ne sait pas qu'est-ce qu'une vision. أنا أتحدى أي étudiant ولا ne veut pas être négatif كان يعرف c'est quoi une vision. يقول لك mais c'est pas ça. Le problème أكثر comment faire, comment déterminer une vision. C'est ça qu'on ne connaît pas. Donc 15 ans, 20 ans. Alors ces compétences. شكون شي عطيها لي اللي كان جامعه ما عطيتهالوش الاستاذ؟ هذا البروبليم. علاش ne pas ajouter des cours? Donc là on parle de compétences soft skills ou l'après-midi vous allez en parler. Le connaître le soir, c'est discovery. هذا كلنا نعرفوهمش. Il y a 2-3 un mois peut-être j'ai fait une journée de management ici. نحكي على لي مانجمنت. Et puis j'ai passé un peu باش نحكي لهم على ذاتهم. ما صوش la motivation, ils sont parmi eux il est là. La motivation كيحكيوا على ذاتهم أنت من أن تعرف نفسك قبل أن تعرف إلى أين تذهب. هذا مهم جدا. Il ne faut pas fixer une vision وأنت ما تعرفش من أنت. قدراتك. فهذا سي كل مومون. شيء كيف avoir ces compétences. إذا كان الجامعة ليني أكبر جامعة مثلا l'université de Manara نقول علاش il ne faut pas intégrer ajouter ces cours. Ils ont besoin. On parle que technique. Et puis je recrée j'ai une société. يخرجوا pratiquement كلنا on a constaté ça. Il avait une fois عندش برشا il a 100 hôtesses قالوا لنا باش تكونهم. كونت 100 hôtesses عطينا اكزامان 40 نجحوا 60 ما نجحوش. قالوا لنا هما نخرجوا لا donnez-moi les 60 prenez les 40. J'ai pris les 60 prendre les 40. اش تعمل قلت ما عنديش شرط واحد انه après la formation نعمل examen général pour les 100. Alors les 60 نجحوا في 40. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Mais c'est ça le Tunisien, qu'est-ce qu'il a besoin? Connaître le soi-même, fixer un objectif dans ta vie, avoir confiance en soi, énormément. J'ai poussé, et par la suite, actuellement, les 60 hommes sont recrutés, départ, actuellement 10% à peu près, c'est-à-dire 10 personnes ont pu lancer un projet, bien que avoir la confiance en soi, pas plus. Il a connu ça, donc finalement, un en cool, les étudiants, mais en tant qu'université maintenant, s'il vous plaît, pensez à intégrer ces cours. Donc, c'est pas un 4 ans, mais quand même, il y a pas mal de cours qui nous manquent, le savoir-être, connaître le soi. Merci beaucoup.